खबर दोपहर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत तो पहले एक नज़र अज दी मुख सुर्खियां ते। करनाल च होए लाठीचार्ज तो बाद भड़के किसान। अज पंजाब भर च 2 घंटे सड़कां कीतियां जा रही ने जाम। 2 बजे तक रखिया जाएगा चक्का जाम। राकेश टकैत ने जख्मी किसानां दा जानिया हाल। अज फगवाड़ा च हुंकार भरेगा अकाली बसपा गठजोड़। अलख जगाओ रैली राही घेरनगे पंजाब सरकार। सुखबीर सिंह बादल भी करनगे शमूलियत। गन्ने की कीमत 500 रुपए प्रति क्विंटल करन दी मांग। दो 2022 चोणां दे लई भखिया सियासी अखाड़ा। श्रोमणी अकाली दल ने 3 होर उम्मीदवारां दा कीता ऐलान। राजपुरा फूल तो सिकंदर सिंह मलूका नूं चुनिया उम्मीदवार। खत्म होने का ना नहीं लै रहा पंजाब कांग्रेस का कलेश। हुण वर्करां दे नाल मुलाकात करनगे हरीश रावत। मंगलवार नूं पंजाब आउणगे रावत। सिद्धू ते कैप्टन दे नाल भी होवेगी मुलाकात। एक बार फिर लग्या खालिस्तानी झंडा। संगरूर च डीसी दफ्तर दे गेट ते लगाया खालिस्तानी झंडा ते रेफरेंडम 2020 दा झंडा। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा अज संपूर्णता दिवस। तखत श्री दमदमा साहिब च विशेष समागम। संगतां गुरु घर च हो रहीआं नतमस्तक। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਗਾਜ਼। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਲਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ इलाज करवाउण दी जिहड़ी किसानां ने मांग कीती है ते अज पूरे पंजाब दे विच चक्का जाम कीता जा रहा है। 12 बजे तो लैके 2 बजे तक सड़कां जाम कीतियां जा रही ने। इस दे नाल ही लाठी चार्ज दे विच कई दस दिए कि किसान जख्मी होए ने, जिस तो बाद कि किसान आगू राकेश टकैत दे वल्लों भी इन्हां दा हाल चाल जाणिया गया। ते नाल ही दस दिए कि भलके किसान जथेबंदियां दे वल्लों भी एक मीटिंग कीती जानी है। सो बीते कल करनाल दे विच दस दिए कि किसानां ते जिहड़ा लाठी चार्ज होया उस तो बाद किसान लगातार भड़के हुए नजर आ रहे ने। जलंधर ते ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे नाल जुड़ चुके हैं सहयोगी पत्रकार जसबीर लड्डू। सो जी सब तो पहले तो जानना चाहांगे कि इस समय जिहड़ी स्थिति किहो जी सामने आ रही है, जिवें चक्का जाम किया गया, सड़कां जाम कीतियां जा रही ने। बीते दिने कल हरियाणे विच घरोटा टोल प्लाजे ते भाजपा दे जिहड़े टोल प्लाजा किसान अपने 60 जथेबंदियां नूं उसे टोल प्लाजे ते धरना दिता जा रहा है, शांतमई धरना दिता जा रहा है। जिहड़े हरियाणा पुलिस ने कुटमार किसानों ने की है, धक्केशाही की है। इसे तरह कल अमृतसर तो कुटमार से धक्केशाही हुई है। उस रोस नूं लैके अज पूरे पंजाब अंदर नैशनल हाईवे रोड सड़कों से शांतमई धरना दिता जा रहा है।
ਇਹ ਧਰਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੱਲ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰੌਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। प्रशासन के दबाव में ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। में पूर्ण रूप से है कि प्रशासन के दबाव में डॉक्टरल कॉलेज पे भी प्रशासन का कब्जा, आँख में पूर्ण रूप से दर्द है, पूरा नुकसान हुआ है आँख को, और 4 बार लाठीचार्ज वहाँ, मतलब कई सौ लोग घायल वहाँ पे हुए हैं। तो ये इस तरह का जो तालिबान फरमान यहाँ का जो प्रशासन दे रहा है, उसकी पूर्ण रूप से घोर निंदा किसान करते हैं। और एक किस्म से जो सरकारी तालिबानों के अधिकारी, जो कमांडर हैं, जो अधिकारी हैं, जो ये कह रहा है कि हर एक का सिर फूट काटना चाहिए, क्या कोई आईएएस अधिकारी इस तरह की बात कर सकता है? उसके खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करेगी? नहीं सरकार कार्रवाई करती तो उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ नक्सल वाले क्षेत्र में कर देनी चाहिए ऐसे अधिकारी, क्योंकि जो बैठे हुए किसान और बुजुर्गों पे लाठीचार्ज एक नहीं 4 जगह करते हैं। और इस तरह के कई सौ लोग हैं जिनका चोट लगी हुई है। यहाँ पे कल्पना चावला
जो मेडिकल कॉलेज है हम यहाँ पे हैं इस टाइम पे करनाल के अंदर, और बहुत लोग जो है हमारे घायल है जिनको घर भेज दिया गया वे फिर आ रहे हैं मेडिकल करवाने के लिए। तो सभी लोग इन चीज़ों को देखें और ध्यान दें सब चीज़ों के कि आज देश में हो क्या रहा है। पूर्ण रूप से बंदूक और लाठी के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, पूरी संस्थाओं पे कब्जा करना चाहते हैं। हमको इसका पूर्ण रूप से पुरजोर विरोध करते हैं और सरकारों को ये चेतावनी देते हैं कि आप जो अधिकारी इस तरह के इस विचारधारा के अधिकारी के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ਤੇ ਉਧਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇਗੀ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ 360 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਤੋਂ बीएसपी संतुष्ट नहीं है ते यह मुल 500 रुपए होना चाहिए ताकि किसानों नूं कणक झोने दे फसली चक्कर दे विचों कढिया जा सके। सो इस नूं लैके फगवाड़ा च अकाली बसपा दे वल्लों अलख जगाओ रैली की जा रही है ते पंजाब सरकार दा घेराव किया जा रहा है। दस दे कि इस दौरान सुखबीर सिंह बादल भी शमूलियत करनगे ते गन्ने की कीमत 500 रुपए प्रति क्विंटल करन दी इत्थे मांग की जा रही है। सो फगवाड़ा दे विच अज अकाली बसपा गठजोड़ दे वल्लों अलख जगाओ रैली की जा रही है। सो दस दी कि इस रैली दे विच श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों भी शमूलियत की जानी है ते लगातार जिहड़ी गन्ने की कीमत है उसनूं 500 रुपए प्रति क्विंटल करन दी मांग की जा रही है। इस खबर से वधेरी जानकारी दे लई साडे नाल जुड़ चुके हैं फगवाड़ा तो सहयोगी पत्रकार बीडी शर्मा। सो जी शर्मा जी, सब तो पहले तो जानना चाहांगे कि इस समय जिहड़ियां किहो जिहियां तस्वीरां सामने आ रही हैं, की अपडेट है? सुन पा रहे हो शर्मा जी? जी जसप्रीत जी, तैयारियां जिहड़ा पूरी जोर शोर नाल चल रही है। भारी गिनती दे विच इकट्ठ जिहड़ा है फगवाड़ा की दाना मंडी च होना शुरू हो चुका है। जी ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਬੀਰ ਗੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ? नहीं, हले तक बयान कोई सामने नहीं है, पर उन्होंने कहना है कि जिहड़ा रैली जिहड़ा है 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ जो समीकरण है सारा बदल के रख दूगी। आने वाली जिहड़ा सरकार है वो अकाली दल बसपा ਦੀ ਹੋਏਗੀ। जी धन्यवाद सारी जानकारी साझी ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਲੀ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣਗੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ 360 रुपए तो बीएसपी संतुष्ट नहीं है तो यह जिहड़ा मुल है 500 रुपए होना चाहिए। जिस तो बाद अज गन्ने की कीमत 500 रुपए प्रति क्विंटल करन नूं लैके फगवाड़ा दे विच अकाली बसपा दे वल्लों अलख जगाओ रैली की जा रही है। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ बीते कल करनाल दे विच होए किसानां ते लाठीचार्ज तो बाद जिथे कि किसान आगुआं दे वल्लों इसदा विरोध किया जा रहा है, लगातार इस खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उस नूं लैके आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी इस ते रोस जताया गया। चंडीगढ़ दे विच आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने इस ते रोस जताया ते पंजाब भाजपा के मुख दफ्तर का घेराव किया ते इत्थे भाजपा के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की गई है।
ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। और 4 दशक हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब करीब 41 साल के बाद भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेरे प्यारे देशवासियों, कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक, कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਤੈਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈੱਡ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੀ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਪੀਡ ਹੀ ਓਵਰ ਹੋਈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਸੀ ਗਈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਰਾ ਵੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹੋਮ ਪਾਈਪ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੌਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਬਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਚੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰਗਨਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਡਰਾ ਕਰੇਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਰੜ ਰਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਤੇ 174 ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਮ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਹਾਲ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ। ਅਲਖ ਜਗਾਊ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਦੋ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼। ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਰਾਵਤ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਝੰਡਾ। ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अज संपूर्णता दिवस। तख्त श्री दमदमा साहिब विखे विशेष समागम। संगतां गुरु घर च हो रही नतमस्तक। सो फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। इस दे नाल ही जेकर तुसी कोई सुझाव या जानकारी सांझी करना चाहते हो तो तुसी सानू मेल कर सकते हो news@fastway.in ते। तुसी सानू ऑनलाइन भी वेख सकते हो www.fastway.in ते। फिलहाल मैनूं दो इजाजत। धन्यवाद।